رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب کا تلاوت کلام پاک سے ہم آغاز شروع کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ قاری جمشید صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ اب کیونکہ وقت کی کمی ہے، افطاری کا ٹائم بھی قریب ہے، تو میں ساتھ دعوت دیتا ہوں نعت رسول مقبول کے لیے جناب مدثر نعیم صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا پھر آؤں داغے جگر سناؤں روتا ہوا پھر آؤں داغے جگر سناؤں افسانہ بھی
مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا یا رسول اللہ, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. کبھی تو میں بھی کہوں یا حبیب اللہ, میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا, یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا. اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور سننا اپنی باتوں میں قبول و منظور عطا فرمائے. اور جس سلسلے میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا, اس تاریخ کا انتظام کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے اہتمام شیخ سعید صاحب صدر مسلم لیگ نون سویڈن کی طرف سے, میں کبھی مبارکباد کا مستحق اور مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور تمام مہمان گرامی سے بھی اس کو بھی خوش آمدید اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. میرے خیال سے چونکہ افطاری کا وقت ہے. خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بڑی اہم رات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے. میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ یہ رات ضائع نہ ہو. یہ رات جاگ کے بارگاہ میں سر کا سجود ہو جائے اور اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگی جائے, اس کی رحمتوں کا سوال کیا جائے, اس کی برکتوں کا سوال کیا جائے.
इंसान दुनिया दारों से मांगता है उसको शर्म नहीं आती, इंसान को खुदा से मांगना चाहिए और दिल खोल कर मांगना चाहिए। वो खुदा है, उसने बनाया, बंदे को मांगने का तरीका होना चाहिए। बंदा के या अल्लाह तू ही मालिक है, तू ही खालिक है, तू ही राज़िक है, तू ही देने वाला है, तू ही इतने जिलते देने वाला है, जिनकी मौत सब की तेरे हाथ में है, मैं तेरा बंदा हूँ, गुनहगार, मुझे मांगने का तरीका नहीं आता, लेकिन या अल्लाह अपने हबीब के सदके, इस माह मुबारक के सदके, इस रात के सदके मुझे पर अपनी रहमतों का नज़र। इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जो कलिमात सिखाए थे वो यही थे कि अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे आगे मेरे नबी का सदका दे, उस सदके के सदके मैं तुझे माफ़ फरमा दूँ। हमें भी सदका ही देना होता है, उसके प्यारों का, उसके नबी का, उसकी नबी की आल का, उसके प्यारों का, अल्लाह वालों का। जिसको अल्लाह देखे ना, आपने भी किसी से मांगना हो दुनियादार से भी, तो बंदा देखता है कि ये किस बंदे से प्यार करता है। बंदा कहता है तुहानू जनाब फलाना भी सिफारिश पा लें, तुहानू ओहदा वास्ता, थानू साडा काम हो जाए, वो रब है। उसके आगे भी बंदा जाए तो फिर बंदा जो है ना वो सजदा, जब बंदा नमाज पढ़ता है, मैं आखिरी बात फिर इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि नमाज पढ़ता है ना बंदा, तो नमाज में अल्लाह अकबर कहता है, तो इसका मतलब है कि हैंड्स अप, उसने हाथ उठा लिए हैं दुनिया से। बंदा रब की बारगाह में जाता है, अल्लाह अकबर के या अल्लाह मैंने दुनिया से हाथ उठा लिए हैं, मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ। फिर जब बंदा रब की बारगाह में खड़ा होता है, अल्लाह पूछता है कि मेरी बारगाह में आ गया, मेरे बारे जानता क्या है? फिर बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह कहता है तू तो बहुत ज्यादा मेरे बारे में जानता है, चाहता क्या है? बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। फिर जब ये बात चल रही है, बंदा फिर रुकू में चला जाता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, या अल्लाह तू पाक है, तू बरकतों वाला है, तू अज़मतों वाला है। फिर बंदा खड़ा होता है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, यहाँ पर आपकी बात सुन ली जाती है, समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन ले, हमीदा हो जिसकी तारीफ की गई, रब्बना लकल हम्द। जब आप दुनियादार से भी मांगते हो, जब बंदा भी मांग रहा हो, किसी ने ना भी देना हो, कोई बंदा कहता है अच्छा बैठ मैं आता हूँ, जब बिठा दिया जाए, वो बैठने वाला भी समझता है अब मुझे उसने बिठा दिया है, अब लाजमी कोई ना कोई देगा, अब वैसे नहीं उठाएगा। फिर जब बंदा रब्बना वाला कल हम्द सर सजदे से उठा के अत्तहियात में बैठता है, रब ने अपनी बारगाह में बिठा लिया है, सलाम से पहले वो लाजमी अता करे, सलाम फिरने से पहले वो लाजमी अता करे। बंदा जब रब की बारगाह में जाता है, गुनाहगार होता है, बंदा गुनाहगार होता है, जब नमाज के लिए ऐसे हाथ खड़े उठाता है तो उसके गुनाह उतार लिए जाते हैं। फिर जब नमाज पढ़ के उठता है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह गुनाह दोबारा रख दिए जाए। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत दोबारा नहीं करती, ये गुनाहों से पाक और साफ हो। ये रात बड़ी अजमतों वाली है, जब कुरान पढ़ा जाए, खामोशी से सुना जाए। मैंने आगे तिलावत की है तो वो सारे अपने अपने कामों में बेशक काम भी करने, लेकिन जब तिलावत कुरान पाक और नज़ुल कुरान, ये प्रोग्राम का भी नाम है, तो इस महीने में नाज़िल हुआ है, इस रात में नाज़िल हुआ है, तो इतनी बरकतें इकट्ठी हो गई हैं। इंसान को कदर करनी चाहिए, कुरान को मजबूती से थामना चाहिए, सीखना चाहिए, उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ गफूर रहीम, ऐ मुआफ़ फरमान वाले, दरगुज़र फरमान वाले, पर्दा पोशी फरमान वाले, तेरे आजिज़, तेरे मस्कीन, तेरे गुनहगार बंदे, या हुल आलमीन तेरी रहमत की उम्मीद लेकर इस मुकद्दस महीने के अंदर, इस मुकद्दस घड़ी के अंदर दस्त बस्ता इल्तिजा करते हैं। हाज़रीन मजलिस के ज़िंदगी भर के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे, गुरूर से, रियाकारी से, तकब्बुर से, शैतान के शर से, नफ्स अमारा से अपने फजल करम से महफूज फरमा। या हुल आलमीन ये बरकतों वाला, रहमतों वाला ये तेरा महीना है, या हुल आलमीन आखिरी इसकी बरकतें, आखिरी या हुल आलमीन असरा चल रहा है, या हुल आलमीन ये ताक रात है, अगर यही लैलतुल कद्र है, इसकी बरकतें हम सब को अता फरमा, हम सब पर अपनी बरकतें नाज़िल फरमा। या हुल आलमीन दुनिया के कोने कोने में मुसलमान परेशान हाल है, सब की परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफाई कामिला अजला अता फरमा, बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल व फरीज़त अता फरमा। या हुल आलमीन जितने लोग तेरे दीन के लिए कोशा हैं, तेरे घर को आबाद करने की कोशिश करते हैं, तो उनके घरों को आबाद फरमा, उनकी जान माल की हिफाजत फरमा। या इलाही रहम फरमा, तुझे रहमत का खुदा कहते हैं, उसी के सदके फरमा जिसे सल्ले अला कहते हैं। या इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है
جہاں میرے مولا تیری دن رات رحمت برستی ہے۔ یا الہی جب تک جسم میں میرے یہ جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے نہ رہے بس یہ دعا ہے امید، نزاع کے وقت ہم سب کا سلامتی مان رہے۔ یا العالمین جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا ان پر بھی اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما، ان کو بھی اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ افطار بہت شارٹ تھا افطاری کا وقت قریب تھا، تو اس لیے جو ہمارا پروگرام تھا وہ کنٹینیو نہیں ہو سکا۔ تو ابھی اگر آپ تمام سب نے حاضرین نے کھانا کھا لیا ہے تو میں اپنی تقریب کا دوبارہ سے جو ہے نا وہ شروع کروں گا۔ آج کی جو تقریب ہے وہ ہے نزول قرآن کے حوالے سے، نزول قرآن کانفرنس۔ تو اس تقریب کا جو اہتمام کیا گیا ہے وہ ہے PMLN سویڈن کے چیپٹر سے، جس کے پریزیڈنٹ ہیں سعید شیخ صاحب، جو ہم سب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی تقریب کا آغاز کرتے ہوئے دوبارہ سے میں سب سے پہلے سعدیہ بیٹیا سے کہوں گا کہ وہ آئے اور قرآن کی فضیلت بیان کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں افطار پارٹی میں آنے کا، اور جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری افطار کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ افطار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سب بس مل کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پیار اور محبت بڑھتی ہے۔ اور جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جب کوئی کہتا ہے کوئی چیز ہمیں کھلاؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں شیئرنگ اور اتفاق کے ساتھ رہنا۔ اور آج کی تقریر کا آغاز کرتی ہوں میں، جو کہ شب قدر کے حوالے سے ہے۔ اور پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے شب قدر ہے کیا اور یہ کب آتی ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ رمضان جو کہ اسلامی مہینے میں سال کا 9واں مہینہ ہے، اور رمضان ایک بہت ہی افضل مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے باقی سب مہینے میں آپ جو مرضی کرو، جو رمضان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس میں برکتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے۔ اور شب قدر جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، رمضان کے 10 دنوں میں۔ اور شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شب قدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسٹ 27ویں کو ہم نے شب قدر بنایا ہے، جبکہ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتیں سب سے زیادہ افضل ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور عبادت آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی سی بھی تسبیح کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ اور شب قدر کی فضیلت بتائی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور ایک سورۃ القدر پارہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اس رات کو ضائع نہ کرے، کیا پتا کہ یہ ہمارے لیے آخری رمضان ہو اور آخری رات ہو۔ میں اپنی تقریر کا اہتمام کرتی ہوں۔ ہمارے دوست ساجد حسین صاحب ہیں، ان کی فیملی موجود ہے۔ عظیم صاحب ہیں، عظیم شیخ صاحب ہمارے کزن ہیں، ان کی فیملی موجود ہے۔ چودھری صاحب ہیں، ہمارے دوست حیدر شاہ صاحب ہیں، سہیل صاحب ہیں، ان تمام کی فیملیز یہاں پہ موجود ہیں۔ میری فیملی بھی ہے۔
प्रोफेसर मुबारक साहब, उनकी फैमिली भी मौजूद है, उनकी बीवी वो सामने बैठी हैं जी आखिर में। तो ये था एक छोटा सा तारुफ। मैंने सोचा कि मैं खुद ही इन सब का तारुफ करवा दूं, क्योंकि मैं तो इन सबको जानता हूँ, बजाय इसके कि बारी बारी आप सबको मैं माइक दूं और आप बताएं। तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए फिजा पीटिया से मैं कहूँगा कि वो छोटी सी तकरीर करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मेहमान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। मैं अंकल का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस प्लेटफॉर्म पर आने की दावत दी ताकि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अभी अभी मैंने आपके सामने कुरान पाक की चंद आयतें पढ़ी हैं जिनका तर्जुमा ये है, हमने कुरान को शब-ए कदर में नाजिल किया और आपको क्या मालूम कि शब-ए कदर क्या है। शब-ए कदर 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उसने हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने से सरफराज फरमाया। रमज़ान मुबारक इस्लामी तक़वीम का 9वां महीना है। कुरान और हदीस में रमज़ान को बहुत अहमियत हासिल है और रमज़ान मुबारक ही वो बबरकत महीना है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। रमज़ान मुबारक की रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र कहलाती है, जो बहुत ही कदर मंजिलत और खैर बरकत की हामिल है। इसी रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। 1000 महीनों के 83 बरस 4 माह बनते हैं, यानी जिस शख्स ने ये एक रात इबादत में गुजारी उसने 83 बरस 4 माह का सवाब हासिल कर लिया। और ये 83 बरस 4 माह कम अज कम है, क्योंकि खैरुम मिन अल्फिन शहर कहकर इस अमर की तरफ इशारा फरमाया गया है कि अल्लाह ताला जितना ज़ायद अजर फरमाना चाहेगा अता फरमाएगा। इमाम ज़ाहरी फरमाते हैं कि कदर का मायनी मर्तबा है। चूँकि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शर्फ व मुकाबले के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, चूँकि इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से 1 साल की तकदीर व फैसले के कलमदान फरिश्तों को सौंप दिया जाता है, इस वजह से ये लैलतुल क़द्र कहलाती है। इस रात की फजीलत के पेश नज़र सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने शब-ए कदर में अज्र व सवाब की उम्मीद से इबादत की उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत सैयदना अबू अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रमज़ान मुबारक की आमद पर एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये माह जो तुम पर आ रहा है इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 माह से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया वो सारे खैर से महरूम रह गया, और इस रात की भलाई से वही शख्स महरूम रह सकता है जो वाक़ियतन महरूम हो। हज़रत अबादा बिन साहद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-ए कदर की खैर देने के लिए तशरीफ ला रहे थे कि वो मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें शब-ए कदर बताने के लिए निकला था, लेकिन फलां और फलां ने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से शब-ए कदर का इल्म वापस उठा लिया गया, और उम्मीद यही है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है। लिहाजा अब तुम इसे रमज़ान की ताक रातों में खुद तलाश करो। हज़रत आयशा से रवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे बताइए कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात शब-ए कदर है तो मैं उस रात को अल्लाह से क्या अर्ज़ करूं और क्या दुआ मांगूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अर्ज़ करो, अल्लाहुम्मा
इन्नका अफुव्वु तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ऐ मेरे अल्लाह, तू माफ़ फरमाने वाला और रहम करने वाला है और माफ़ कर देना तुझे पसंद है, बस तू मेरी खताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब इसके बाद मैं नौरीन से कहूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ आएँ और वो भी जो है ना अपने ख्यालात का इजहार करें। आज का दिन जो है वो इस हवाले से भी बहुत अहम है कि आज का दिन जो है वो हमारे जो भाई हैं सदर सईद शेख साहब, उनके वालिद साहब की बरसी भी है और उनको भी इसाले सवाब पहुँचाने के लिए आप तमाम से मैं गुजारिश करूँगा कि इससे पहले आप तमाम सब जितने भी हाज़रीन मौजूद हैं वो एक दफ़ा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के उसका इसाले सवाब जो है ना वो सईद शेख साहब के वालिद साहब के लिए वो साल करें और इसके बाद नूरीन से आप सबको यहाँ इकट्ठे देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब यहाँ पे आए हैं अफ्तार की तकरीब में शिरकत के लिए। तो हर देश में जब हम अपने इवेंट्स और माह रमज़ान को मिलजुल कर मनाते हैं तो इन खुशियों का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। बहरहाल मेरा आज का मौजू है रमज़ान की फजीलत और इंसान की तहरीक का जो मकसद है, इस हवाले से बात करूँगी। बहसीयत मुसलमान हम सब माह रमज़ान की अज़मत व फजीलत से वाकिफ़ हैं और अल्लाह ताला ने ये महीना अपनी इबादत के लिए बनाया और न जाने क्या क्या रहमतें अपने रोज़दारों के लिए रखी हैं। हम और आप इन रहमतों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस महीने के अंदर बाज़ अमाल ऐसे हैं जिनको हर मुसलमान जानता और इस पर अमल करता है। मसलन इस माह में रोज़े फ़र्ज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान जो तंदुरुस्त हैं, जो वुसअत रखते हैं, वो रोज़े रखते हैं। और तरावीह के बारे में मालूम है कि ये सुन्नत है और मुसलमानों को इसमें शिरकत की सादत हासिल होती है। लेकिन इस वक्त एक और पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। मेरे बहन भाइयों, आमतौर पर यह समझा जाता है कि माह रमज़ान सिर्फ रोज़े रखे जाते हैं और तरावीह पढ़ी जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों इबादतें इस महीने की अहम इबादतें हैं, लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती। दर हकीकत माह रमज़ान हमसे इससे ज़्यादा का मुतालबा करता है और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि इंसान की तख्लीक का मकसद ही अगर इबादत था तो इसे पैदा ही क्यों किया गया? तो फरिश्ते ये काम तो फरिश्ते पहले से ही कर रहे थे और दिन रात अल्लाह की इबादत और तस्बीह में मसरूफ़ थे, मशगूल थे। यही वजह है जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाने का इरादा किया तो फरिश्तों को बताया कि हम इस तरह का एक इंसान पैदा करने वाले हैं। तो फरिश्तों ने बेसाख्ता कहा कि आप ऐसे इंसान को पैदा कर रहे हैं जो ज़मीन पर फसाद मचाएगा और खून रेज़ी करेगा। बेशक फरिश्ते इबादत कर रहे थे, लेकिन इनकी इबादत मुख्तलिफ नवैयत की थी और इंसान के सुपुर्द जो इबादत की थी वो मुख्तलिफ नवैयत की थी, क्योंकि फरिश्ते जो इबादत कर रहे थे इनके मिजाज में इसके खिलाफ करने का इम्कान नहीं था। अगर वो इबादत ना करना चाहें तो अगर वो इसको इबादत को छोड़ना चाहें तो वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकी जिबिल्लत में शामिल नहीं है। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने इनके रोज़ेदारों से गुनाह करने का अल्लाह ने इनके अंदर से गुनाह करने का इम्कान ही ख़त्म कर दिया। ना इनको भूख लगती है, ना प्यास, ना नींद और ना ही ऊँघ आती है, ताकि इनके दिल में गुनाह का वसवसा तक नहीं पैदा होता।
इसलिए अल्लाह ताला ने इनकी इबादत पर कोई अजर व सवाब भी नहीं रखा, क्योंकि अगर फरिश्ते गुनाह नहीं कर रहे तो इसमें इनका कोई कमाल नहीं। जब कोई कमाल नहीं तो जन्नत वाला अजर व सवाब भी मुरतब नहीं होगा। लेकिन इंसान इन सब हसरतों के साथ पैदा हुआ है। हत्ता कि इंसान नबूवत के आला ओहदे पर पहुंच जाए तब भी वो भूखा प्यासा और नींद से मुस्तस्ना नहीं हो सकता। लेकिन माह रमज़ान में जब इंसान को भूख को प्यास लग रही होती है तो वो अल्लाह के हुक्म की वजह से खा पी नहीं सकता, और इंसान की यही अतायत अल्लाह को पसंद है और इसी पर अजर व सवाब है। और बदला देने के लिए अल्लाह ने जन्नत बना रखी है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जानें और माल खरीद लिए और इसका मवाजना ये मुकर्रर फरमाया कि सिर्फ इनको जन्नत मिलेगी। जब हमारी ये जानें बिक चुकी हैं, इसकी कीमत लग चुकी है, तो तकाजा ये था कि इसका तकाजा ये था कि अल्लाह ताला की इबादत के दूसरे काम न किए जाएं और अल्लाह की तरफ से ये हुक्म दिया जाता कि तुम्हें सुबह से शाम सिर्फ और सिर्फ इबादत करनी है, सिर्फ सजदे में पड़े रहना है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इंसान को कह दिया, अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि हमारी जानो माल भी खरीद लेकिन कुर्बान जाए ऐसे खरीदार पर कि अल्लाह ताला ने हमारी जानो माल भी खरीद लिया और इसकी कीमत भी पूरी लगा दी, यानी जन्नत मुकर्रर कर दी। ये जानो माल अपने पास अल्लाह ताला ने कह दिया, ये जानो माल भी अपने पास रखो और हमें इस बात की इजाज़त दी, खाओ पियो कमाओ और दुनिया के कारोबार करो। बस 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया करो और गुनाह वाली चीज़ों से परहेज करो, बाकी जिस तरह चाहो करो। ये इसकी अजीम रहमत और अनायत है। लेकिन अल्लाह ताला भी जानते थे कि ये इंसान दुनिया के कारोबार और काम धंधे में लगेगा तो रफ्ता रफ्ता इसके दिल पर गफलत के पर्दे पड़ जाएंगे और वो दुनिया के कामों में मगन हो जाएगा। तो इस गफलत को दूर करने के लिए वक्तन फवक्तन कुछ औकात मुकर्रर फरमाए। इनमें एक माह रमज़ान का महीना है, क्योंकि 11 महीने आप दुनियावी कामों में जब मगन होते हैं और कारोबार करते हैं, इसके नतीजे में लोगों के दिलों में गफलत का पर्दा बढ़ जाता है। इसलिए एक महीना अल्लाह ताला ने इसलिए मुकर्रर फरमाया कि इस महीने में तुम अपने असल मकसद यानी हालिक हकीकी की इबादत की तरफ लौट आओ, जिसके लिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया है। इस माह में तुम इबादत में मशगूल हो जाओ और 11 महीने तक तुमने जो गुनाह सरजद हुए इनको बख्शवाओ और दिल की सलाहियतों पर जो मैल आ चुकी है उसको दलवाओ और दिल में गुफलत के जो पर्दे पड़ चुके हैं इनको उठाओ। और इस काम के लिए मेरे रब ने ये महीना मुकर्रर किया। एक हदीस है, हज़रत सलेमान रज़ी ताला अन्हा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख में फरमाया, तुम लोगों पर एक महीना आ रहा है जो बहुत मुबारक है। इसमें एक रात है शब-ए कदर जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े को फ़र्ज फरमाया और इसकी रात के क़याम में तरावी को सवाब की चीज़ बनाया। यह महीना अजर सवाब ये महीना सब्र का है और सब्र का अजर जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ कम खवारी करने का है। इस महीने में लोगों का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाए और गुनाह माफ जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाए तो इसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और आपसे आग और सज़ा सब छीन लिया जाता है। तो सुहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमसे हर कोई इतनी फुर्सत नहीं रखता कि रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेट भर कर खाना खिलाने पर मौक़ूफ़ नहीं है। ये सवाब तो अल्लाह जल शाना ने एक खजूर खिलाने और एक घूंट पानी पिलाने पर भी रखा है। ये इसकी बहुत बड़ी रहमत और अनायत है कि इसने इस पर इतना अजर व सवाब रखा और इस पर जन्नत भी अता फरमा दी। ये ऐसा महीना है रहमत वाला महीना है। इसके पहले हिस्से में मग़फ़िरत है, आखिरी हिस्से में ये ऐसा महीना है जो रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा आग से निजात है, बख्शिश है। जो शख्स इस महीने में अपने अल्लाह के अहकाम की पैरवी करता है तो अल्लाह जल्ल शाना इसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। चार चीज़ों की अल्लाह ताला ने फरमाया, चार चीज़ों को
को अजीज रखो। और इस महीने में तुम्हें कलमा तैयब और इस्तग़फ़ार की कसरत है, और दूसरी दो चीज़ें ये हैं कि रहमत की तलब करो और आपसे और अपने आप को बख्शवाओ। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और तौफीक दे कि हम इस मुबारक महीने का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। प्यारी बातें नवीन कर रही हैं, तो टाइम की भी किल्लत है, तो अब सिर्फ चंद अशार मुदस्सर नईम साहब नाते रसूल मकबूल के, फिर उसके बाद दुआ होगी। तो प्लीज़ मुदस्सर नईम साहब आए तो चंद अशार करें। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए इंसान खुदा वल्ला जा जा तेना कर नींद प्यारी, इस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कई बपारी। भाई भाइयां दे सज्जन हुंदे ते भाई भाइयां दियां बावां, प्यो जे सिर दा ताज मुहम्मद, मावां ठंडियां छावां ते मां वर्गी ना कोई शैना जगते। मैं सारी दुनिया भोली जेड़ी सीने ठंड पावे, ओ मिठी मां दी बोली, जेड़ी सीने ठंड पावे, ओ मिठी मां दी बोली। ते एहो दुआ या मौला मेरी ना मरन किसे दिया मावां, कमली वाले दी मादा सदका रब्बा बख्श देनी मां मेरी। कमली वाले दी मादा सदका रब्बा बख्श देनी मां मेरी। ने फरमाया कर लो खिदमत मां दी, ओ जिसने काबा तकना होवे, ओ तक ले सूरत मां दी, ओ जिसने काबा तकना होवे, ओ तक ले सूरत मां दी। ते ना कर बंदिया मेरी मेरी ए दुनिया तेरी ना मेरी, आज़म सब कुछ छड़ छड़ा के असा जावड़ना मिट्टी दी तेरी। आज़म सब कुछ छड़ छड़ा के असा जावड़ना मिट्टी दी तेरी। और आखिर में दुआ सब ने मिलकर कहनी, अब तो हमको मदीने बुला लो, अब तो सबको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है, मेरी जिंदगी में वो दिन भी आए, सब्ज गुंबद के हो मुझ पे साए, तेरे सदके से क्या कुछ न पाया या रसूल अल्लाह, बल्कि तेरे सदके से सब कुछ है पाया।
کیا نہیں ہے، اب تو ہم کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے، اور جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، تو جب اس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے بندے آتے ہیں تو وہ زمین ساتوں زمینوں پر فخر کرتی ہے، اور ساتھ والی زمینوں سے کہتی ہے کہ ہے کوئی تم پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والا آیا؟ تو وہ کہیں گی نہیں۔ اس نے کہا آج میں فخر سے کہتی ہوں کہ مجھ پر اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے آج اس کی بندیاں، اس کے بندے اور بچے وہ اکٹھے ہوئے۔ تو یعنی کہ اس زمین کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ جو خطہ شیخ صاحب نے لیا ہے یہ بڑا خوش نصیب خطہ ہے کہ جس کا آغاز رب کے نام سے جس کا ابتدا ہوئی ہے اور اس کے حبیب کے نام سے جس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر آنے والوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نور عطا فرمائے، اور جس نیک نیتی کا انہوں نے اظہار کیا ہے، جس نیک نیتی کے لیے اس جگہ کو خریدا ہے، اس میں کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے۔ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح استقامت اور اللہ پاک ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ صورت کلمات ادا کر رہے تھے مدرسہ صاحب۔ اب تقریب کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے لوکال لی ہے یہ آپ تمام سب کے لیے ہے۔ جب بھی آپ اپنا کوئی فنکشن کوئی پروگرام کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ اپنے بچوں کی برتھ ڈے کا پروگرام، اپنے بچوں کی کوئی بھی خوشیاں کرنی ہو تو یہ لوکال آپ سب کے لیے حاضر ہے۔ تو اس کا جو سہرا ہے وہ شیخ صاحب کے سر کو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہماری جو ٹیم ہے، ٹیم میں ڈاکٹر بڑائد صاحب ہیں، صدر شیخ سعید صاحب ہیں، مبارک صاحب ہیں، امان اللہ گل صاحب ہیں، یہاں پہ موجود نہیں ڈاکٹر آصف صاحب ہیں جو کہ یہاں پہ آنا تھا، جنہوں نے آج ان کو اچانک کوئی ضروری کام آن پڑا، وہ اس کام کی وجہ سے نہیں تشریف لا سکے، وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ حیدر شاہ صاحب ہیں جو پی ایم ایل این سویڈن کے رہنما ہیں، اور جن کا میں نام نہیں لیا، ظفر چودھری صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں، اس کے بعد ساجد صاحب ہیں، عثمان صاحب ہیں، طاہر صاحب ہیں، عظیم صاحب ہیں، تمام یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے۔ تو اب اختتام کی طرف جانے سے پہلے میں اپنا سعید شیخ صاحب سے کہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ان تمام حاضرین کا شکریہ ادا کریں، پھر اس کے بعد دعا ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھیں، گپ شپ لگانی ہے، گھر کو جانا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد جی سعید شیخ صاحب، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں سعید شیخ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ان بچوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے کافی انتظار کیا، اور یہ ماشاءاللہ روزے بھی رکھتے ہیں، میرے لیے بہت قابل فخر ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور ینگ جنریشن کو دیکھتا ہوں تو اپنے مذہب سے اور پاکستانیت سے بڑی بالہانہ محبت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ صاحب نے اور ہماری پوری ٹیم نے یہ عہد کیا تھا چند مہینے پہلے کہ ہم اسی طرح کا کوئی ایونٹ رکھیں جس میں ہماری سب فیملیاں، ہمارے سب بچے اکٹھے بیٹھیں، کیونکہ میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ جب کوئی، جیسے کہ ہمارا کلچر بھی ہے یہاں پر کہ ہم جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں وہ کام پر، کام کے علاوہ جو سیاسی ایکٹیویٹیز یا دوسری چیزیں جو اکیلے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں فیملی بار بار فون کرتی ہیں کتنے جو کدوں آنا جائے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کسی وقت کدوں آنے سے جان چھڑائیں، ہم کیوں نہ اپنی پوری فیملیز کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ وہ بھی ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ جو ہم سے گزار رہی ہیں، ہمارے ساتھ بسر کر رہی ہیں، وہ مزید اسی حصے کو برقرار رکھے۔ تو میں سمجھتی ہوں ہماری کوشش جو ہے آہستہ آہستہ یہ ماشاءاللہ رنگ لا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ مجھے بڑی خوشی اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سعدیہ بیٹی کو، فضا بیٹی کو، جنہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے جس طرح نزول قرآن کانفرنس کا اہتمام کیا اور اس طرح سے انہوں نے جو تقاریر فرمائی، اور یہ نورین بیٹی جو ہے مجھے بھی اچانک یاد ہے کہ جس طرح اس نے ماشاءاللہ اتنی بڑی لمبی اس نے درس دیا، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عالم دین ہے، پھر اچانک کیونکہ یہ میری بیٹی کی طرح یہ میری چھوٹی بہن ہے تو میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پالا ہوا ہے، تو مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ بچپن میں جب قرآن پاک پڑھتی تھی نا تو یہ کہتی تھی کہ میں نے حافظ بننا ہے۔
تو ہم گھر میں اس کو حافظ جی کہہ کر یاد کرتے. تو ابھی مجھے اس کا نا بچپن جو ٹائم ہے نا 5 سے 8 سال والا مجھے یاد آ گیا اس کو ہم حافظ کہتے تھے گھر میں. تو مجھے ماشاءاللہ وہ مجھے اچانک یاد آیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی وہ ماشاءاللہ یہ +40 ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ اسلام اور اسلام سے محبت اور حافظ قرآن بننا اور اسلام پر درس دینا یہ اس کی روح میں میرا بسا ہوا ہے ماشاءاللہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں نورین بیٹی کو بھی اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ. تو اس کے بعد میں اپنی ٹیم کا بے انتہا مشکور ہوں لیکن اس مشکوریت کے ساتھ ساتھ مجھے جو بہت زیادہ وہ ان کی یاد آ رہی ہے وہ ہمارے بہت محسن ہمارے رہنما ہیں ڈاکٹر آصف سجاد صاحب جو ڈاکٹر الیکس صاحب کے نام سے بھی مشہور ہیں. تو وہ یہاں پر نہیں ہے کیونکہ ان کو کوئی ایمرجنسی کام شیر پڑ گیا تھا. تو وہ لیکن ان کی جو غیر موجودگی ہے وہ ہمیں احساس دلا رہی ہے کہ اگر وہ موجود ہوتے تو اس محفل کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں. تو جیسا آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون سویڈن کے زیر اہتمام چل رہا ہے اور جیسا آپ صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ سب کا اپنا ہے. یہ اس میں میرا یا حافظ صاحب کا یا کوئی ٹیم کا اتنا تعلق نہیں ہے جب تک کہ آپ کا ساتھ آپ کا تعلق جاری نہیں رہے گا. اس لیے یہ اس چیز کو اس جگہ کو اپنی ہی ملکیت سمجھیں یہ آپ کے لیے ہے. تو اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب وہ بھی اور ماشاءاللہ محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی وہ بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے ہیں تشریف فرما ہیں اور ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ مبارک بھی قبول فرمائے اور اللہ پاک ان کو بھی صحت عطا فرمائے اور جو پاکستان کے محب وطن جو ہمارے لیڈر ہیں نا اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کی دراز عمر عطا فرمائے. اس کے علاوہ کہ میرا خیال ہے کہ مجھے تقریر لمبی کرنے کا شوق نہیں لیکن آج میں نے پہلی بار یہ پریکٹس کے طور پر شاید اتنا بڑا ٹائم لے لیا لیکن ونس اگین سب بہنوں کا بیٹیوں کا بچوں کا اور بھائیوں کا بزرگوں کا بے انتہا مشکور ہوں گا کہ آپ کو تشریف لائے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. یہ تھے صدر سعید شیخ صاحب جو آپ تمام کا شکریہ ادا کر رہے تھے. اس کے ساتھ میں آپ تمام ٹیم کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں جنہوں نے کھانا سرو کرنے میں ہماری مدد فرمائی. اس میں عثمان ہے حسنین ہے اور بھی جتنے بچے جتنے بھائی جنہوں نے یہ کوشش کی ہمت کی کھانا سرو کیا ہم روزے داروں کو کھانا دیا. آپ تمام کا بہت شکریہ. اب اس کے ساتھ میں بابر مجید وائد صاحب کو اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور خصوصی دعا کریں جی اس لوکال کے لیے ہم ساری فیملی کے لیے اور خصوصی طور پہ اگر دوبارہ آپ نے کھانا ہو تو مجھ سے رابطہ کریں کنڈیشن ہے میری. تو اب بابر مجید وائد صاحب نہیں جی خصوصی شیخ صاحب کے والد صاحب کے لیے بات دعا سے پہلے میں صرف 2 باتیں کرنا چاہوں گا. تو بچوں نے اتنی پیاری پیاری اتنی زیادہ باتیں کر دی ہوئی ہیں کہ اب لیلۃ القدر کے بارے میں یا رمضان کے بارے میں یا نزول قرآن کے بارے میں کوئی بات کرنا بس ہم 2 چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں. دیکھیں قرآن پاک جس نے نازل کیا وہ بے مثل ہے اور جو قرآن پاک لے کے آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار سب سے افضل. جس مہینے میں لے کے آیا وہ مہینہ سب سے افضل. جس رات میں لے کے آیا وہ رات سب سے افضل. جس نبی پہ اترا وہ نبی سب سے افضل اور جس امت کے لیے اترا وہ امت بھی سب سے افضل. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے ممبر پہ پہلا پاؤں رکھا تو آپ نے کہا آمین. پھر دوسرا پاؤں رکھا آپ نے فرمایا آمین. پھر تیسرا پاؤں رکھا اور آپ نے فرمایا آمین. جب وقت گزر گیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر تو کچھ نہیں آ رہا. آپ نے 3 دفعہ آمین فرمایا, کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, میں نے ممبر کے پہلے سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو انہوں نے فرمایا تباہ ہو جائے وہ شخص جس سے اس کے والدین بڑھاپے میں ملے لیکن وہ ان کی عبادت ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا.
تو میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا. میں کہا تباہ ہو جائے وہ شخص جن کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا. تو میں نے فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا برباد ہو گیا وہ شخص جسے رمضان ملا اور وہ عبادت کر کے اپنے آپ کو بخشوا کے جنت کا اہل نہ کروا سکا. برباد ہو گیا وہ شخص. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. یہ وہ رمضان ہے, یہ وہ لیلۃ القدر ہے. کیا فرمایا بچوں نے کہ یہ وہ لیلۃ القدر ہے جس میں سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, جس میں سارا کچھ بخش دیا جاتا ہے, لیکن 4 بندے ایسے ہیں جنہیں لیلۃ القدر میں بھی معافی نہیں ہے. آپ لوگ جاننا نہیں چاہیں گے وہ 4 کون ہیں؟ کہیں ہمارا شمار ان 4 میں تو نہیں؟ اپنا اپنا گریبان دیکھیں. پہلا بندہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, اس کے لیے کعبے کے غلاف میں بھی پناہ نہیں ہے, اس کے لیے لیلۃ القدر میں بھی معافی نہیں ہے, اس کے لیے قیامت میں بھی معافی نہیں ہے, اس کے لیے قبر میں بھی معافی نہیں ہے, جو اپنے ماں باپ کا نافرمان. دوسرا شخص جو رشتہ داروں سے رشتہ داریوں کو توڑ دیتا, اس کے لیے کوئی معافی نہیں. خواہ وہ لیلۃ القدر کی پوری رات جاگتا ہے, جو رشتوں کو توڑنے والا شخص ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے. تیسرا وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہو. جانتے ہیں آپ کینہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بغض ہوتا ہے اور ایک کینہ ہوتا ہے. بغض یہ ہے کہ آپ کسی شخص کا برا چاہیں, کسی شخص سے نفرت کریں, کسی شخص کا برا چاہیں, یہ بغض ہے. لیکن اگر آپ اس کا برا اس سے نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا برا, اس کے خلاف برا کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں تو یہ کینہ ہے. تو جس کے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ موجود ہے, پوری رات ایک پاؤں پہ کھڑا رہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. چوتھا شخص جو بندہ شراب پیتا ہے اور اپنے رب سے رجوع نہیں کرتا, اس کے لیے بھی لیلۃ القدر کی کوئی برکت نہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو معاف فرمائے. آمین. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا, ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک. یا اللہ پاک تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے. یا اللہ پاک تو مچھلی کے پیٹ میں انسانوں کو زندہ رکھ سکتا ہے. یا اللہ تو چاہے تو پہاڑوں سے زندگیوں کو جنم دے. یا اللہ تو وہ رب ہے جو ساری کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے. یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یا اللہ پاک ہم دنیا داروں کا ایک اصول ہے کہ جب ہم کسی کے گھر اپنے بچے اور اپنی گھر والوں کو اور اپنے بڑوں کو اور بوڑھوں کو لے کر چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں خالی نہیں اٹھاتے. یا اللہ ہم دنیا دار جو عام لوگ ہیں, گناہ گار لوگ, جب ہم بچوں کو لے کے کسی کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ہمیں بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یا اللہ دیکھ لے میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں, میرے بزرگ بھی ہیں, میرے بڑے بھی ہیں, میرے چھوٹے بھی ہیں. یا اللہ آج ہم سارے ہی آئے بیٹھے ہیں. یا اللہ رمضان کا دن بھی ہے اور لیلۃ القدر کی تاک رات بھی. یا اللہ پاک آج کے دن اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو بخش. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ پاک پوری زندگی غفلت میں گزر گئی. یا اللہ پاک ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی, ساری زندگی تجھے ناراض کرتے ہوئے گزر گئی. یا اللہ آج ہمیں بخش کے اپنے راستے پر چلا. یا اللہ پاک ہمیں ویسا کر دے جیسا تو چاہتا. یا اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی طرف, اپنی یاد کی طرف, اپنی نیکی کی طرف پھیر. یا اللہ پاک جن لوگوں نے اس کا انتظام کیا ہے, یا اللہ پاک شیخ سعید صاحب کے والدین کی آج برسی, ہم سارے تجھ سے التجا کرتے ہیں ان سے زندگی میں جو بھی کبھی بیشی کوتاہیاں ہوئی ہیں, یا اللہ پاک ان کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک انہیں درجات کے درجات کو بلندی عطا فرما. یا اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں, یا اللہ پاک انہیں اپنے حبیب کے صدقے ان کو
अंत मकसूदना व रिदा का मतलूबना ज़ाती का व मारिफत